सत श्री अकाल फ्रेंड्स। कहा जाता कि मोस्ट वायलेंट एलीमेंट इन द सोसाइटी इज़ इग्नोरेंस। जदों असी किसी चीज़ नूं इग्नोर कर दिंने आ जिहड़ा साडा मैटर साडी लाइफ ते बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करदा, तो वो चीज़ नूं जदों इग्नोर किया जाता तो सब तो ज़्यादा तबाही वो निक्की जी इग्नोरेंस वड्डी तबाही कर जाती है। जिवें कि साडे किसान मुद्दे इस टाइम साडे ते जे असीं इग्नोर किया हुंदा तो शायद बहुत भारू पैणे सी। ਉਹੀ किसान मुद्दों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ किसान यूनीयन ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਰਥੀ ਲੀਡਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਪਰ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਡਿਵਾਈਡਡ ਵੀ ਫਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾਟ ਕੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। पर अज तक की खुशखबरी मेरे यारो, मेरे किसान वीर जां मेरे सारे दोस्त जो मैनू सुन रहे हैं, ये आ कि अज तक सानू हुण 8 महीने हो गए आ किसान साडे जिहड़े बॉर्डर ते बैठे दिल्ली नूं चारे पासों घेरा पाया होया, उहनूं एक मोर्चे की तरह, जिवें एक मोर्चाबंदी पुराने जमाने च जदों जंग हुंदी सी कीती जांदी सी, वो एक मोर्चाबंदी एक बड़े ही विਉਂਤਬੰਦੀ तरीके नाल करके दिल्ली नूं घेर के बैठे ने। सो चाहे ਸਿੰਘੂ बॉर्डर होए चाहे टिकरी बॉर्डर, असी हर पासों दिल्ली नूं घेरा पाया, सेंटर ते दबाव बनाया। असी अपने वालों कोई कसर नहीं छड्डी कि असी दिल्ली नूं अपनी जिहड़ी हुकूमत इस टाइम दी आ उहनूं अपने वादे कीते होए याद करा दईए, जां कह दईए कि जिहड़े उन्हां ने एक्ट बनाता जां लॉ बनाता उहनूं असी वापस रिवर्ट बैक लई जिन्ना प्रैशर पा सकदे सी असी पाउंदे रहे। पर अज दी घड़ी जे आपां गल करिए, जिहड़ा अपना इह मोर्चा असी लाया असी 25 नवंबर, जे मैं शायद गलत ना होवां तो 25 नवंबर 2020 नूं असी कूच कीती सी, ते 26 नवंबर नूं मैनूं उह दिन याद आ जदों हरियाणे दे गुरनाम सिंह झड़ूनी जो किसान लीडर बड़े सूझवान ने, सारे किसान लीडर साडे सूझवान ने, ताईं असी अज मोर्चाबंदी करी बैठे हैं। उन्हां ने जाके अंबाले बैरीयर तोड़िया सी ते साडे जिहड़े नौजवान, चाहे नौजवान लीडर ते या नौजवान आगू जिहड़े सीगे, उन्हां ने साथ दिता। चाहे वो एक वो यूथ सीगा जिन्हें उत्ते पानी दे बुछाड़ा मार के मूँह मोड़ता सी, वो सब की बदौलत सारिਆਂ ਦਾ यूनाइटेड एक्शन सीगा जिहदे करके असी दिल्ली नूं घेराबंदी पाई। सो मेरे ख्याल च मैं जे गलत ना होवां राउंड अबाउट 8 महीने हो गए आ। 8 महीने उस संघर्ष नूं, 8 महीने उस लड़ाई नूं, 8 महीने आपदी होंद बचाउण नूं, 8 महीने चाहे सियाल सी चाहे गर्मी। अज गर्मी आ गई आ, जे कहिंदे आ ना कि सियाल जदों आया तो उन्हें भी पूरी ठंड आपदी जोरां दी जमाई, तो हुण गर्मी आ तो गर्मी ने भी तबाही इन्नी कीती हुई आ, तराही हो गई। पर वो किसान जिहड़ा उत्थे बैठा उहदे नाल आपदे आगूआं दी अगवाई च चलदा होया अज उत्थे बैठा, मैं उस किसान नूं मैं ना फतेह बुलाऊँगा, तो मैं कहूँगा मैं फतेह बुला रहा, तो अपनी एक दिन फतेह भी जरूर होगी। उस दाते नूं, मैनूं उस दाते ते भरोसा। तो इस नाल ही मैं तुहानूं अगली गल हुण जो इस मैं मेन मुद्दे ते अज तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा वो ये आ कि आपां शायद इन्ने व्यस्त हो चुके हैं सियासी पार्टियां दीयां गल्लां च, सियासी पार्टियां दे एक्शन च, आपां आपदा एक मेन मुद्दा भुल रहे हैं कि डिसीजन हुण साडे कोले इन्ना टाइम शायद लिमिटेड टाइम ही रह गया कि सानू डिसीजन 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट लैने पैणगे कि साडा किसानी मोर्चा जिहड़ा वो एकजुट होकर जिवें हुण तक रहा वो एकजुट चलदा रहे। उहदे च की प्रॉब्लम जिहड़ियां मेरे आई थिंक मैनू इंट्यूशन होई है कि ये गल करनी चाहिए है कि यार कुछ गलत ना हो जाए। तो उहदे च की आ मेन कि सानू इलैक्शन आ रहे ने, विधान सभा पंजाब दे इलैक्शन आ रहे ने, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਤਵਾਰ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਪ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬॉयकॉट ਆਪਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਹੀ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, क्योंकि हजे अपने कोले देखिए तो बड़ा संजीदगी वाला मुद्दा है, तो आप कोई गलती नहीं कर सकते। तो अपने कोले फ्रेंड्स ऑप्शन की ने जे मैं कहां तो आपां जे
खुद मुख्तियारी नाल तां आपां ਚੱਲਣਾ नहीं, ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ फिर जॉइंट एक्शन है ना। जिवें आपां नूं सारिਆਂ ਦੀ राय रलूगी, सब किसान आगू आपां नूं ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ जो भी, चलो जो आपां जिथे जिथे आपां बिलीव करते हैं कि साडे शुभ चिंतक ने। एक तां ਉਹਦੇ 'ਚ मुद्दा उठिया सी कि इंडिपेंडेंट इलैक्शनस, इंडिपेंडेंट ਜਿਹੜੇ किसान आगू वो कह रहे सी कि इंडिपेंडेंट इलैक्शनस जे लड़ ले जाण तां ਇਹਦੇ 'ਚ कोई माड़ी गल नहीं गी। जिवें गुरनाम सिंह ਝੜੂਨੀ हरियाणे ਦੇ ਜਿਹੜੇ अपना मोहतवार किसान लीडर आई थिंक ਇੱਕੋ ਇੱਕ ने, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਪਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਫੂਕਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਲੜਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਵਿਊ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨੋਟ ਰੱਖ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧੋਖੇ ਖਾਂਦੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜੂਗੀ। ਚਲੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨੋਟਾ। ਹੁਣ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੈਂਡਸ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਟਾਈਮ ਬਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡਿੰਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਲਈ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਜੇ ਦੋ ਫਾੜ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋ ਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਖਤ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਲੜਿਆ, ਉਹ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੱਗਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੇ ਖੜੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ। ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ
ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਦਵਾਰ ਲੀਡਰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਵੋਟ, ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਇਹ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੱਸਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਚਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਟਰਸਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਟਰਸਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਾਰੋ ਪੀੜ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਸਮੋਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕ ਆ ਬਿਗ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਛੋਟਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਜੇ ਸੁਣੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਝੁਕਾ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਕਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਹ ਪਏ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਵਾਹ ਪਏ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿਓ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਕੇ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਸਕੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ।
ਬਿਕੋਜ਼ ਥੀਸ ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਈਦਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਪਾਰਟੀ ਚੁਣ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਿਵਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਆਈਡੀਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। ਬਟ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਨਾਊਂਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ। ਬਟ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਕਹਿਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬੌੜ ਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ, ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ ਵਲੌਗ 'ਚ।